بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی کا دل توڑ کر اس سے معافی مانگنا آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بے وقوف لگیں۔ میں نے خود کو کبھی اتنا نیک نہیں جانا کہ باقی سب مجھے گنہگار نظر آئیں۔ رشتے کچھ وقت کے لیے ناراض تو ہو سکتے ہیں، لیکن ٹوٹ نہیں سکتے۔ جو ٹوٹ جائیں وہ محض غلط فیصلہ ہوتے ہیں۔ محبت پوری ہو یا آدھی فرق نہیں پڑتا، پر عورت کو مرد پورا ہی چاہیے ہوتا، دوسری عورت میں بٹا ہوا نہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں، جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اس گناہ سے ڈرو جو تم چھپا کے کرتے ہو، کیونکہ ان گناہوں کا گواہ وہ خود ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے۔ نبھانے کی اوقات نہیں تو رشتے بھی مت بنائیں۔ آپ کے ٹائم پاس کے چکر میں کوئی بہت اندر تک ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ زندگی تب بہت آسان ہو گئی ہے جب میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں۔ نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر ہی کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ کسی کے لیے غلط اندازہ کبھی مت لگائیں۔ بہت سی ناپسندیدگیاں اور نفرتیں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ میرے اپنوں نے دھکا مارا مجھے ڈبونے کے لیے، میرے اپنوں نے دھکا مارا مجھے ڈبونے کے لیے، فائدہ یہ ہوا صاحب میں تیرنا سیکھ گیا۔ انسان پر جب برا وقت آئے اور اس کی قسمت اس سے روٹ جائے تو پھر وہ بے شک اونٹ پر سوار ہو جائے، کتا اسے کاٹ ہی لیتا ہے۔ کسی اپنے کو پرکھنا مت، کیونکہ پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں جنت کے لالچ یا دوزخ کے ڈر سے اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ہے ہی عبادت کے لائق۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ باتیں انسان کے قابو میں اس کی قیدی ہوتی ہیں، لیکن اگر اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ خود ان باتوں کے قابو میں آ کر ان کا قیدی بن جاتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اس خیال سے گناہ کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں تلافی کر لیں گے۔ ہاں، بھلا ٹیڑھے درخت کو کون سیدھا کر سکتا ہے؟ عقل اور زبان کا بالکل الٹا تعلق ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی
उतनी ही लंबी जुबान होगी। बारिश होती है तो खाली गड्ढे बाराने रहमत से खुद ब खुद भर जाते हैं, और मोटे ऊंचे टीले वैसे के वैसे सूखे ही रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। औरत चांद जैसी नहीं होनी चाहिए जिसे हर कोई बेनकाब देखे, बल्कि औरत सूरज जैसी होनी चाहिए जिसे देखने से पहले ही आंखें झुक जाएं। किसी के जिस्म को छूने की आरजू करना यही है इश्क, तो फिर इश्क पे भी लानत है। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन उससे और भी ज्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत है। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। कभी कभी ढेरों लफ्ज होने के बाद भी बोलने को दिल नहीं चाहता, ना बताने के लिए, ना जताने के लिए, और ना हमदर्दी के लिए। जरूरी नहीं कि जो शख्स आपको नसीहत कर रहा है वो अपनी जात में बिल्कुल मुकम्मल है। वो तो आपको बस उतना देने की कोशिश कर रहा है जिससे आप मुकम्मल हो जाएं। जो दुख दे उसे छोड़ दो, मगर जिसे छोड़ दो उसे दुख ना दो। आज का इंसान दौलत को खुशनसीबी समझता है, और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी ही नफरत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। मां के बिना पूरा घर बिखर जाता है, और बाप के बिना पूरी दुनिया बिखर जाती है। सियाने कहते हैं, बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीबों से डर लगता है। वरना जितना एहसास बेटियां मां बाप का करती हैं, बेटे कर ही नहीं सकते। बचपन से ही अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाबों को अंदर दफन करना सीख लेती है। कभी मां बाप की फिक्र में हलकान हो रही होती है, तो कभी भाइयों की फिक्र में घुल रही होती है। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, जबकि हकीकत में वो बचपन से ही बोझ बांटती हैं। दिलों में फर्क आ जाए तो इतना याद रखना तुम, दलीलें, मिन्नतें और फलसफे बेकार जाते हैं। कुछ लोग मुस्कुराहटें बखेर कर ये एहसास ही नहीं होने देते कि वो अंदर से मर चुके हैं। अगर आपको घर से भागना है और आप सोच रहे हैं कि घर से भागने की रफ्तार कितनी हो, तो मैं आपको बता दूं कि इतनी रफ्तार कि ना तो मां की इल्तिजा पकड़ सके, ना बाप का शिकवा, ना भाई की इज्जत, ना माशरे की शर्म। इतनी रफ्तार हो कि आपका ज़मीर भी आपको ना पकड़ सके। वक्ती तौर पर लेकिन ज़मीर भले आहिस्ता चले, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है वो आपको पकड़ ही लेता है, और फिर वो मिसाल आप पर लागू हो जाती है कि पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान मुबारक है, उस अल्लाह से डरो कि अगर तुम कुछ कहते हो तो वो सुन लेता है, और जो कुछ छुपाते हो वो जान लेता है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हम फैसलों वाली कौम बनते जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े फैसले, बहुत जल्द फैसले, ज्यादा फैसले, फैसले ही फैसले, और जब अमल का वक्त आए तो नए फैसले करने लग जाते हैं। हम लोग बड़ी देर से फैसलों का खेल खेलते आ रहे हैं। शायद हम जानते नहीं कि हमारे फैसलों के ऊपर एक और फैसला नाफिज हो जाया करता है। ये वक्त का फैसला होता है, और वक्त के सामने हमारे सारे फैसले धरे के धरे रह जाते हैं।
کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ بحران کے وقت کردار بنایا نہیں جاتا، بلکہ وہ خود بخود جنم لیتا ہے۔